الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسرنا كيارتا قيمها يقدرين تنجمدن سيدا توسكا إنه قد دعونا تلفزيون كقرن كصوماليات إسلام مركزنا نقدر جيسنا يا راديو مقدشو داوداش أنو جعلنا يكسر دوادا ورئيس جاره أو أنا ليه لنا إنه قدومي كحجين قبل كبنادر أهنا كحجين كدقة مجالدا مقدشو إيمان نور إيكر أو كسر جندرك هولن إسلام مركزنا مكور رئيسان دون وحياة بدن أو كسابسن حالدا قبل كبنادر إيمان كسدو. هذه أنا وما سنت هاي عبد الله SNTV نواكم هاتسينين فريمها أي دتك أي وجود بيان ميلول أي جوجان وما سنت هاي. إيمان نور إيكر وحتى هاي قدومي كحيل كدنا أرنها بالشدة قبل كبنادر نوحد جبت هذا ودن كهولن نردو حكوا قدام بيسي مقالة المقدشو. أرتم حدو تبي هذا هولن. actually سفر كي كان هولن ترانزيت عم كوها عيالنا يدقين لكن سفر كي رسمي وحوها سفر عن كإيمت مقالة ميدلين كولومبيا شركة أو شر أو عالمية أو وين ها هرمانتنا مقالوين كساب سنة شركة سيان نقول عزمي أو قرشي سمر وقرشيسنا كاسان كتب قلي ورنتينا ميل والبو أن تكننا فائدة ذي لا سوتها مركلي هذا نتورك المجال المقدشو أو مالها لقوا قاعد رنتي إن مجال جرت أي تاعي أو مد أي كنا شيء شركة سان كإمد هذا الدوان إن شاء الله وحنا قلنا يا مجال المقدشو. إيمان شركة واحد شركتين كولومبيا يشروا كم كشمال كبر كبنادر أديكم مثلاً. محل تكتين لكم إيش؟ actually on وحواي مجال المقدشو فكر كلاجة هيستو. الدون كوا أغنى ومجال أو أنتي مدة أنت أنجو قلنا وحيد مجال مركلة المامو لغة المامو قطر إني تاعي دبعتن أي كجستو. ورنتي هذا نسيدا أن أركينا مو إن دبعتوي كي إن دبوسون نولادين. وحنا جعلها فرصة نرت إن كيف فائدة إن أتعسي برلمان كا أنت كجستو أردن يأهل كي قرابدي أي كجريودين الله بدو ولا على جعن كحضرن كل شيء وحلنا يجينا جنة إلى كورابيو ده كيف فلك جيستين إن شاء الله شرعي لسوء تاجي دونا أو ولا قبل دون أنت أسكت بقول وحنجينا مجال هذا مقدشو إن لبرتو مركهري إن عاصمة رنتي الشقة وين نسوق بتي أو مرة كار كيس وحن الدون كشجنا إن مثلاً تضبعت ميني سومالي مش أي مريسي يمش أي تاجن تاعي هذا الوضع مركوب بربرنا طبعاً وباهي هاي قاعد نلسي هيا واحد جرت أنتي أنجون أو كقولي سنة ضد دقيستين ويجرين مشاريع بدن ولا قفولي أنت أنجون مقالة ويجرتي هذا نون حرير وناجين وهي هذا مركي هران مقالة عزومي جرين إني كتلا جلان من مقالة مقدشو معمول كاري أو ساق عي أو تاسع وين وحيابها إن أولتين إيه نتوركينج إن هذا كبرنا ورنتي هذا لفتر كذا حتى إن برشدت في عنو قرشوين إسلسوا أفكارني وإن شاء الله رجعين إسل سنة كان إن وحون لقفولي مقالة ولاية. أوكي. شركة كهر مقدشة جوكتي قبل كبنادر وحبضنا كالصعدة أمني إنه سوها جاجا هولها أرنها بالشدة وحياة بدنا على قبطي ودوينكي ولا بسا وحياة بدنا كالصعدة مقالة مقدشة دات فرق بدنا وكنا قارة يوروب هذا عن قصورنا هي أمريكا إيو أفريقيا ما يرب بدنا هذه قربها وحياة بدنا أجادان طبعا مقدشة أجادان ما حدش يجري. أرتبطتي إن وحيابها بدنا أنت ميديا جوديان ويب سايت ده جوديان بدنا وحلو جوديا عرادة لجوديا عرادة وحيابها عن مناكسرين لكن سوى حاجة أنا وحنا هنا أنتول ستوريز شكوين كأن لشيء وحأركيسا مقالة دي أنا كل يبو أنت شن سنة كله ده هاد أنت أفر سنة بر عن جوجي سجى 99 مش أي مريسي يمانت مش أي تجانتها مقالة واكل دوانتها مقالة دي عمرنتي ضد قصور نقدي أديجي دي بلشة اللي قبل جري دي قصور نقد هذا وأديجي دي المقالة ده حسوستا حنون كمركز أنا نوينا أمني كسكو وحين المقالة وبربرسن وسطنا وأنا نظيف أهين مقالة دي نظافة دي صار نقطي إلا يحد بقولك وناكسن جناعسي دي بصومالي جناعستوا وحأركيسا ميل والب أدونك أي تجان وحيامها ومهر أي قبطان إنه يهي جناعسي إنه جناعسي كأبوران مقالة دي هذا مقدشو جناعسي هذا وحداف
sida hadda adiga ka dhawaay sida wadooyinkii oo dhismaayo wadooyinkii magaalada oo runtii aad u burbursanaa waxa kaliya ay kala duwan yihiin waxa waa 20kii sano aan jirnayna wax waa ka socdeen laakiin wax la arki karo oo muuqda ma ahayn wax degdeg u socdaa hadda waxa arkaysaa magaaladii in ummadii rajada marka aragto xataa muuqaalka dadka markaas fiican u fiiriso suuqa aad dhex gasho waxa arkaysaa qurux iyo wanaag iyo raja arkaysaa inkastoo marmar ay soo dhaxgalayso dhibaatooyin ay soo dhaxgalayso oo ama dil ha noqdo ama qaraxyo ha dhaco haddana magaalo waxa waa adkaysigeeda runtii aad u xoog badan yahay oo magaalo oo adkaysatay markay dadku soo qaxeen culayskii magaalada soo gaaray oo si fiican loogu gurmaday dadkii waxyaabo weyn laga qabtay shogskaasi oo magaalada ku imaada marmar hadda markii dagaalada ay socdaan xataa waa magaalada keliya ee Soomaaliya ay dadka higsadaan ay leeyihiin magaaladaasi marka aad tagto runtii wax cunsuriyad ah ama dareen oo xataa inaad ku cusub tahay magaalada lama dareemayo oo magaaladaasi marka sidaas ay dadku qaabishaa wanaagan haddii wax muuqdo waayo haddii la sheego marka waxyaabo badan oo ka socda magaalada haddii aan focuska aan la saaraynin dhibaatooyinka shidooyin way jiraan dabcan laakiin isbeddel muuqda oo la taaban karo rajadana waa fiican tahay hadda okay muqdisho waxaa inta badan dib u dhiskeeda iyo hay-ado caalami ah ka shaqeeya sida turkiga dowladda turkiga wax badan ay ka qabataa muqdisho bal dadka officer waxyaabahaas hay-adahaas ka qabanayaan ugu horeysa dowladda turkiga iyo maamulka gobolka maadaama maamulkii horena aad ka tirsaneed maamulkaana aad ka tirsan tahay arrimaha bulshadana aad qaabilsan tahay marka sideed iskula shaqeysaan dowladda turkiga waxyaabaha ay qabanaysa iyo maamulka gobolka qaabkii iskula shaqeeyaan runtii aad mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal muhiim ah dabcan walaalahayna turkida shaqooyinkooda way ka baaxad weyn tahay marka la garab dhigo hay-adaha kale ama hay-adihii hore ugu shaqayn jiray magaalada Istanbul ayaan anaga ku tagnay booqasho waxaana la soo galnay heshiis mataaneyn ah runtii xilligaasi gobolka ma uusan haysanin dadkii tayada lahaa ama awoodii marka la yiraahdo shaqaale ahaan ma lahayn awood aan mataaneyntaasi aan aad ugu xoojino nasiib wanaag ummadana fursadii waa laga siiyay waxaan xasuustaa qaabka aan shaqaalaha u qaadanayna xataa qaab mataaneyn ahayd in shaqaalaha baabuurta hadda baabuurta waaweyn ee nadaafadda iyo cagafyada iyo Soomaaliya wada hadda waxay ahayd qaab ka duwan hay-adihii waxa loogu bartay oo Soomaalida chance ayaa la siiyay in darawaliintii Turkida imaaday ama dadkii qalabka ku shaqeynayo dhan ayaa waxa lagu lifaaqay dad Soomaaliya lagu lifaaqay muddo aad u koobanna Soomaalida la wareegtay shaqooyinka magaalada ka socdo dhanna wada shaqeyn toos qof ayaa noo wakiil ah joogo waxa magaalada ka socdo la qabanayo oo dhanna qofkaasi ayaa anaga noogala socdo oo mar walba gobolka kulamadeena aad u badan yihiin isbeddelka hadda dhacay xataa gudoomiyaha cusub shirar badan ayuu la qaatay wada shaqeyntaasina wada shaqeyn aad u xoogan in degmooyinka oo dhan markii hore khidmaadkan gaaraynin degmooyinka qaarkood laakiinse hadda degmooyinka oo dhan 16 degmo ay service-kooda uu gaarooyaa xilligan hadda waxaa kaloo jira marka qaabka ay iyaga u shaqeeyaan waxaa 3 qayb ayaa Turkida ka joogo waxaa jooga municipality oo anaga heshiis mataaneyn aan la soo galnay oo ah labada magaalo inay iska kaashadaan dhinac walba waxaa kaloo jooga hay-adda Hilaal al-Ahmar Turki ay yiraahdaan oo iyagana wada shaqeyn ka dhaxaysa iyo hay-adda TICA la yiraahdo oo u qaabilsan international horumarinta caalamiga that's why ay hadda arkayso safiirkooda iyo hay-adda laftirkooda oo magaalooyin Soomaaliya ay anaga waxaan kaga duwanay inuu heshiiskaasi mataaneynta oo aan jeclayn runtii magaalada aan hamiga aan lahayn inay noo noqoto maxaa la yiraahdaa Muqdisho inay noqoto caasimad u dhiganto ama u dhow oo Istanbul yaray aan yiraahdo waa fahmay arrin waxaa jirto waayadan soo bixaysa oo dhinaca markay shaqaalaha ka hadashay Turkiga kale in shaqaalaha Soomaaliya waxaa la yiri shaqaalo badan oo ajaanib ah inay Muqdisho joogaan oo Afrika ka yimaadeen qaarkood Hindi ka yimaadeen oo maalmaha aad loo qorayo oo shaqaalihii Soomaalida aysan ka shaqeynin meelaha qaar ee gobolka Banaadir arrimahaas balka war wallahi waa waxyaabaha xanuun kale ay kamid tahay
shaqaale ma dhahayna xataa ciidana joogo oo Soomaaliya loogu talagalay ama inay nabad keenaan ama maxaa la yiraahdaa la dagaalanka marka dhibaato weyn oo wadanka haysata waayo haddii aan niraahno shaqaalaha maalan horta annaga shaqaale ajaanib horta nooma shaqeeyaan gobolka markaa fiiriso hoteelada marka aad fiiriso ganacsiyada qaarkood marka aad fiiriso warshadaha dabcan waxayna ahayd waxaa keenay 20 sano oo burbur ah iyo iyadoo meeshii ay ka baxday aqoontii meesha ka baxday iyadoo kalsoonidii iyo maalan qofka discipline ayaa jiro aadaab iyo akhlaaq ayaa jirto maxaa keenay in oo hoteelada inay keensadaan Kenyaan maalan ama shirkado dhisma inay keensadaan hunud dhibaatadana ma aha Muqdisho kaliya Soomaaliya oo dhan gobolada xataa hadda ay ajaanib ay ka shaqeeyaan waxay noqonaysaa marka in qaybtii oo anaga laftirkeena hadda qorshaha ay noogu jirtaa in vocational training la badiyo tayada dadka in la dhiso markaasi markay shaqada ay qabanayeen shaqo number 1 iyagoo discipline leh niyadna u hayo xaqoodiina helayo inay marka sidaas ay ku bedelaan ajaanibta waxaan sugaynaa dabcan dhinaca aqoonta iyo in qofkan wixii yaqaan طبعا aqoonta waa muhiim waxa kale si raacay aqoonta discipline iyo shaqada qofka in lagu aamino akhlaaqdii qofka iyo dhaqankiisa hab dhaqanka marka ku tala jira maamulka gobolka Banaadir in shaqaale u abuuro oo shaqaale soo saaro tababar dhinaca disciplineka aqoonta oo kordhin wallahi anaga de waxaan ku riyoonayn intii muddo inaa on academy lagu barto inaan sameeyno howlaha oo dawladaha hoose u gaarka ah tababar caadina way socdaan hadda waxa qorshaha noogu jira inaan center especially dhalinyarada lagu tababari doono inaan sameeyno oo waxyaabahaas oo dhan daboolay tababarada dabcan kuwan yar ama 15 maalmood ama usbuuc iyo taasa anaga aan nirahnaa faa'iido weyn ma keenaysa laakiin inuu noqdo wax markay ugu yarta xataa sanad ama 6 bilood soconayo si qofka asaga markuu soo dhameystay inuu shaqadiisa uu ku kalsoon yahay aqoon ahaan iyo disciplinekeedii iyo akhlaaqdeedii inuu leeyahay la dhaqanka dadkana waa arrin aad muhiim ah oo u baahan in tixgelin gaar ah la dhaqanka dadka customerska inay wadamadan hadda ku nooshihiin waxaaba la yiraahdaa customerka waa boqor oo macnaha mar walba asaga garta iskale marka in loo diyaaray annaga hadda waxaan ku guuleysanay meesha kaararka lagu bixinayo dhalinyaro runtii maasha Allah oo tababar fiican soo qaatay adeeg fiican uu qabanayay dadka inkastoo culayska uu ku badnaa haddana waxaad dareemaysaa waji furan oo nadiif dadka soo dhaweynaya meesha mataqaanaa dhaqanka magaalada ay ahayd fara isku taagtaag iyo isriix arrintii ay soo fiicnaanaysaa isbedel weyn ayaa socda tan kale inkastoo arrimaha kaarar aqoonsiga joojinta aan usoo laaban doono oo su'aal kaa weydiin doono tan kale waxay tahay Muqdisho gobolka Banaadir 16 degmo dabcan wada shaqeyntooda haddii ah kaa weydiin sidee isugu xiran yihiin dhinaca amniga marka la fiiriyo iyo arrimaha bulshada kale dadka sidee isugu xirteen hadda kullee isbedelaa socda laakiinse waxaa jiro kulan oo usbuucle ah maamulka gobolka uu qabto oo degmooyinka intii aan joognayna kulanmadaasi oo maalinta markii hore wuxuu ahaa maalinta sabtida haddana haddee meel oo waxaa lagu qabtaa in magaalada la tusiyo inay sii ballaaratay heliwaaya lagu qabtaa xarunta oo hadda oo gudoomiyaha gobolka uu xarun weekly ayaa meeshaasi lagu kala warqaataa warbixino iyo markaasi qorshe wixii markaasi la damacsan yahayna intaasi wixii amara ah intaasaa lagu kala qaataa oo waa kulamo oo joogto ah oo usbuucii mara waxaa sii dheer marka hadday wax soo kordhaan oo warbixino oo maalin walba ka yimaadaa jira degmooyinka oo ilaa iyo madaxda sare la gaarsiiyey marka isku xirkaasi ilaa iyo xad waa kala warqaadashada iyo kala warhaynta aad ay u fiican tahay marka sidee ciidamada gobolka Banaadir ma leeyahay ciidamo gooni u ah mise ciidamada qaranka ee dawladda dhexe wallahi waa tan hadda waa wada halkaas waa socdaa in ciidamada la hoos keeno maamulka gobolka oo ciidamada hadda waxay hoos tagaan maamulka dhexe qaranka ay hoos tagaan laakiin wada hadalladaasi iyo qorshahaasi hadda waa socdaan waxa la yiraahdaa loo madax baneeyo magaalada leedahay oo gudoomiyaha hoos imaanaya rajadeeda tan kale haddaan usoo laabto kaararka aqoonsiga baarlamaanka wararka soo saaray waa la joojiyey dad fara badanna waxay leeyihin kaararkaas muhiim ayuu ahaa wadanka oo dhan gaar ahaan gobolka Banaadir dhinaca amniga oo kale dadka in si aad ah isu diiwaangeliyaan si loo ogaado tirakoobka dadka magaalada ku nool iyo dadka Soomaaliyeed
arrimahaas gobolka banaadir sidee u taabato runtii dhinac aniga waxaan ka fiirinayaa dowladdii ugu horreysay ilaa iyo xad ama aqoonsi u dhawaatay 2000 carta lagu dhisay ahayd ilaa iyo tan hadda madaxweynaha xasan sheekh uu joogo laguma soo guuleysan intii muddadaasi in lasoo nooleeyo waaxdaasi registrationka ama dadkii loo helo aqoonsi runtii maamulka gobol ahaan annaga waa dadaalnay un municipiana samayn jirtay sideedaba waddankoo dhanna hadda xor ma wada aha annaga meesheena hadda ciddii aragtay furitaankii madaxweynaha ayaa furay oo ku dhawaaqay furitaankaasi meeshan haddaa aragto ma ka dhisna magaalada qaab sidaas u samaysan oo 13 dhalinyaro oo tababaran annagana waxay ahayd un barnaamijka applicationadaan qabanayni applicationka marka aan qabano daabacadda waxaa lagu soo daabacay meel kale culays dartiisa iyagiyo dadkiiyo ku bateen number 1 iyo culayskiioo la xamili waayo qorshe waxaa noo ahayd un degmooyinka in qaybo kale laga furo si ay u fududaato hawshaan marka waxay ka wada dhexaysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo waaxda socdaalka iyo gobolka iyo shirkad ajnabiya oo daabacaadaasi heshiis lagala galay marka culayskaasi ayay ahayd si ku meel gaarana waxaa un culays ka imaaday dadka raba inay safraan baasaboorkii iyo warqadii aqoonsiga kaararka ayaa culays ka imaaday marka sidaas darteed ayaa si ku meel gaara loo joojiyo oo waxaa la yidhi yaan la isku xirin maxaa la yidhaahdaa qaadashada baasaboorka iyo qaadashada ID laakiin waxay noqonaysaa un kulley wadahadal inay hadda socdaan aan jecelahay marka si loo xaliyo oo qofka dhalashadiisa marka hore in la hubiyo oo ID-ga ay noqoto sidee lagu xaliyaa oo culayskaasi looga qaado qofka baarlamaanka markeedii hore waa kulley golaha wasiirada waa la socdeen laakiin waxaan kaloo wax ka weydiin rabaa maadaama gobolka banaadir dhalinyaro fara badan ay ku nool yihiin amnigii gobolkana inta badan soomaaliya oo dhan hadda dhalinyarada loo adeegsado waxyaabaha dilalka oo kale iyo isqarxinta oo kale dhibaatooyin fara badan dhinac dhalinyarada ka yimaadaan wacyigelin ma jirtaa gobolka banaadir oo dhalinyaradu u sameeyo oo si loo horumariyo aqoontooda iyo inay waxyaabahaas ka haraan oo kale طبعا قيب دhanuu leeyahay oo dhalinyaro badan oo degmooyinka kale ka shaqeeya oo dhalinyarada gobolka banaadir laakiinse annaga waxaa noo dheerbo sideedaba oo aan isugu howli jirnay meelaha ay ka imaan karaan dhibaatooyinka waxaa jirtay barnaamij oo ciyaalka dalbijiifka oo kale aanu samayn jirnay oo khamiis walba la isku soo aruurin jiray meelaha aan isleenahay dhibaataa ka imaan karta oo laga faa'iideysan karo haddana barnaamij waxaa noo socda runtii noqon doono barnaamij weyn oo dhalinyarada hadday noqon lahayd ama wacyigelin ama tababaro xirfadeed ay noqon lahayd barnaamijkaasi wada hadaladiisa waa noo socdaan waxaa kaloo aan jecelnahay si gaar ah inay doodo ay ka furanto magaalada oo ah nabadda si gaar ah dhalinyarada qaybta ay ku leeyihiin nabad u raadinta iyo dhibaato u geysadka magaalada marka in ay mar dhow not only tababaro laakiin marka hore in arrimaha ay dhalinyarada si saraaxa oo open inay uga hadlaan tan tababarada inay xirfad helaan inay shaqo helaan taasi maxaa la yidhahdaa hadda markaa fiirisa magaalada waxyaabaha ugu weyn oo sportiga aad hay-ado kalena waa jiraan runtii oo aan annagana gacan ku siino oo iyaga laftirkooda oo qabtaba Somali organizations jiro oo qabto howlahaasi dhalinyarada hay-ado badan oo dhalinyaro waxaa jiro urur oo qaranka dhalinyarada qaranka jiro waxyaabahaasi wada socdaan laakiinse hadda kulley maadaama aniga runtii hadda aan xilkaas bulshada aan qaadi doono barnaamijyo badan ayaa maskaxda ku jira oo aan bilaabi doono fulinteeda hadduu ilaahay raado markaa noqon maxamed gudoomiye maadaama hadda gobolka banaadir ay ka socoto bedelistii degmooyinka gudoomiyaashii degmooyinka isbedel badan ka socda gudoomiyaashii degmooyinka idinla shaqayn jiro o dhan hadda waxaa u muuqda in la bedelayo ayagoo dhan gudoomiyaal kale lagu bedelayo dhalinyaro ah arrintaas ma ka qayb qaadan kartaa nabadgelyada iyo dib u dhiska waddanka maadaama dhalinyaro aada u fara badan gudoomiyaashii degmooyinka lagu bedela hadda والله horta marka la yiraahdo nabad la yiraahdo shicibka marka uu dareemo nabadaas inay iyaga ay ku wada nool yihiin shicibka guud ahaan
runta marka loo soo noqdo shicibka ayaa wax ka qaban karo markii ay sheegaan ay yidhaahdaan tan isbeddelka dabcan isbeddelka horumarna waa keeni karaa culaysna waa keeni karaa waxa aan rajaynayna marka isbeddelka aniga inta anaaba qaar ka qayb galay runtii dhalinyaro oo dhisan aqoontooda ay dhisan tahay dadka kale laga yaabo inay dooda ka dhigtaan oon sida ay ku imaadeen iyo halka ay ka imaadeen laakiin waxaa hubaal ah energy cusub dhiig cusub markuu kusoo biiro in ay energygaas inuu faa'iido weyn u keeni doono dhinac walba markay noqoto maadaama hadda dhalinyarada badanaa markoodii hore ay sheegin jireen dhalinyarada lama siiyo jago lama yeelo marka hadda waxaa daliil ay u tahay hadda hadda inay iyaga lasoo baxaan marka ay muujiyaanna waxa ay kaga duwan yihiin odayaasha waxaa kaloo muhiima in gacan la siiyo marka dadkan cusub markay qof walba horta sideedaba qof keligii wax qaban kara ma jiro taas in laysla wada fahmo qof walbana wuxuu u baahan yahay garbo u baahan yahay magaalada muqdisho qof walba oo mas-uuliyadda qaada wuxuu u baahan yahay garbo u baahan yahay shicibka oo dhan waa inay garbo u noqdaan waxaan ku dhiirigelinayaa marka degmooyinka hadda dhalinyarada loo magacaabay degmada inay gacan ku siiyaan shicibka ku nool degmada inay gacan ku siiyaan dadkaasi ilaa ay kala qabsanayeen annaga hadda kulleyba aniga marka annaga qorshooyin ayaa noo qorshaysan oo aan rabno si guud ahaan qorshe degsan lagu xisaabtami karo la leeyahay waxaasaa la qabtay isbeddelkaasina waa muuqdaan markay noqoto arrimaha bulshada runtii in nabad la helo priority-ga hadda guddoomiyaha gobolka priority ugu horeeya ayaa waxa ah waqtigiisoo dhan inuu si gaara u geliyo amniga sida lagu heli lahaa laakiin shicibka waxaan u sheegaynaa in keligiisa uusan waxba qaban karin ay gacan haddii aan laga helin shicibka iyo hay-adaha ku shaqada leh magaaladaasi nabad ma noqonaysa marka waxaan rajaynaynaa marka in laysugu tago nabadda annaga oo dhan ayaa u wada baahan ganacsigayaa u baahan ardayda iskuulaadka u baahan shaqaalihiyaa u baahan shicibka oo dhanaa u baahan even kuwa shidada ku haya xataa dhibkooda ayaa nabad u baahan marka waxaan leenahay un fursaddan cusub ha laga faa'iidaysto degmooyinka priority-ga iyagoo saaraya wada noolaanshaha si amni ah iyo nabadgelya in lagu wada noolaado oo hay-adaha ay khusaysana doorkoodii uu caddaado waata guddoomiye maadaama dhalinyaro badan hadda gobolka 16 degmo dhalinyaro hadda loo dhiibay oo amnigooda iyo kulli laga rabo in ayaga wax badan ka qabtaa saa sheegtay dhiirigelin aad u jeedisay shacabka muqdisho inay la shaqeeyaan odayaashii hore shaqayn jiray oo degmooyinka gobolka ka shaqayn jiray maxaa u qorshaysan wallahi on kulleyba in la ogaado waxaa muhiima shalayta markaan imaanaynay oo aniga markaan imaanaya degmooyinkaasi ma aysan dhisnayn qayb weyn ayuu gobolka soo qaatay inay degmooyinko lagu yaqiinay orientationada la dhihi jiray inay dhismaan gacan weyn aan kasoo geysanay degmooyinkii oo dhan waa wada dhismeen xafiisyadii waa furmeen way qalabaysan yihiin dhalinyaro loo tababaray inay ka shaqeeyaan marka fikradooda horta iyo maskaxdooda iyo caqligooda lagama maarmo haddana ma ahan dad maxaa la yidhahda si kelina waa lala xaajooday oo dad oo lagu sii daynayo suuqa ma naqanayin laakiin wixii loogu talagalay iyo qorshahooda madaxda sare si gooniya ugu wada hadleen madaxda qaranka iyo tan gobolka tan kale aan ku weydiinaya waxay tahay gobolka banaadir hadda zaxmad weyn baa ka jirta dhinaca markii la fiiriyo cadaaladda guryaha la isku haystaa waxyaaba badan ka jiro arrimahaas maadaama aad bulshada ka shaqeyso bal ka waran saameynta gobolka madaxda gobolka iyo ishaystiga dadka dhinaca dhulka iyo guryaha xaqiiqo jirta waa horta runtii dhibaatada ugu weyn hadda waa dhulalka iyo guryaha laakiin nasiib wanaag waxaad dareemaysaa dadki inay koreen hadda waxaan aniga aan goobjoog u ahaa mashaakilo badan degmooyinka qaarkood iyadoo ama gobolka aan soo gaarin in la xalinayo oo degmada inay ku filneyd inay xaliso sababtoo ah ninka deganaa guriga inuusan lahayn guriga waa ogyahay ninka waraaqaha beenta u samaystay wuu ogyahay inuu waraaqa been u samaystay marka si aan waqti laysaga dhuminin waxay ahayd wada xaajood ama af ingiriisiga waxaa lagu yihahda out of the court settlement macnaa dadkii iyadoo aan maxkamad tegin ama dacwo email in si hoose u xalistaan oo mathalan mararka qaarkood la yidhahdo bal waa yahay gurigaagii anaa intaas ku hayay waxaan ku guuro isii laakiin maamulka cusub waxaa u qorshaysan dhinacaasi in xoogga la saaro oo nin walbo in haddaba waa lagu dhiirigeliyay nin walba inuu baneeyo waxaa kaloo muhiim ah oo aan inta aan joognay aan dareemaynay mathalan guryaha ay dowladda leedaha oo kale
xilli aan waxaan marqaati ka ahayn iyadoo mar walba ay qolooyinkaas kale ay isticmaalaan ka bixitaan khasab ama forced eviction ay yidhaahdaan waxaad dareemaysaa hadda dadka meeshii loo baahdo marka la yidhaahdo baneeya inay baneynahayn oo la yidhahdo meeshii iskool ahaan jirta inay iskool noqoto wasaarad meeshay lahaan jirta inay dadkiina waa koreen runtii taasina in la tixgeliyo waayo koritaanka dadka ay koreen iyo caqliyadda ay isbedelayso haddana mar walbo lagama maarmo in dadkii lagu dhiirigeliyo guryaha dadka in ay u celiyaan aniga waxaan tegay ilaa iyo garawaan tegay waxyaabaha dadka ay ka cabanayeen ayaa waxaa ugu badan guryaheennii kuma noqon karno waxaan leenahay ay qof oo soomaali ah gurigiis wuu kusoo noqon karaa wuuna helaya hadduu ilaahay yidhaahdo shakigaasi waxa waaye waa dhammaanaya insha allah muddo dhow okay su-aasha ugu dambeyso aan waraysigan kusoo xiraya haddii aan ku weydiyo waxay tahay guddoomiyaashii gobolka dhan waa la bedelay madaxdii adiga kula shaqayn jirtay waa la bedelay dadkii guddoomiyihii gobolka waa la bedelay madax cusub aa timid adiga kasoo haray maxaa adiga maxaa lagu soo reebay wallahi su-aashaasi waa la isweydiiyaa mararka qaarkiisna waa lagu kaftamaa ani waxaan leeyahay waa qadar alla waay laakiinse markii aan runtii aan usoo noqono waxay ahayd un shaqooyin socday oo runtii maya qof aan laga maarmaynin male laakiinse waxay ahayd shaqooyinkaasi socday si aysan u istaagin aniga badanaa inta runtii xoogga aan saara waxay ahayd hay-adaha dibadda waxyaabaha ay gacanta ay naga siiyaan inaysan kala istaagin guddoomiyahan markuu imaadana ballanqaad uu sameeyey in wax alla sidii ay ku socon jireen markay noqoto inaan carqalad aysan imaanaynin laakiin la xisaabtan inuu imaanayo la xisaabtankaas yaa marka wax lagu kala baxayo uu noqday marka isbeddelkana runtii waa ummaddana waa soo dhaweysay annagana waa soo dhaweynaynaa wax walbana ceeb maaha in mucaarad loo helo dadka inay wax caaridaan laakiinse haddii si positively ay u caaridaan ay yidhaahdaan wixii qaldan ha la toosiyo oo hadda annaga maamulkeennan un dhegaysiga inuu bato ayaa qorshaha ku jiro in shicibka inay iyaga keenaan afkaartoodii la qaado in la tashiyadaasi oo hadday ka socdaan oo haddii aad la socotaan guddoomiyaha si gaar ayuu wuxuu ugu qaabilaa xarunta cusub ee heliwaa ku taalo in dadka lagu dhagaysto aaraa'dooda iyo maxaa la yidhahdaa everything wixii mataqaanaa markaasi ay tabanayeen inuu noqdo fikir aan kor ka imaaninee hoos ka imaada uu saasna kusoo dhismo intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeyneynaa waraysigii gaarka ah ee aanu la yeelanaynay imaan nuur iikar guddoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee gobolka banaadir islamarkaasna ah ku-xigeenka duqa magaalada muqdisho waraysiga waxaa kaamirada ka hadayay raage cali dheere iyo weliba ibrahim iyadoo farsamadana uu lahaa raage cali dheere intaana barnaamij ama waraysi midkaan lamid ah aan ku kulmayno oo aad kala socoteen radio muqdisho iyo SN TV nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.